स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। लॉकडाउन में रमज़ान का कैसे करें एहतमाम। जिला वक्फ बोर्ड बीजापुर जिला वक्फ एडवाइजरी कमेटी रमज़ानुल मुबारक के ताल्लुक से मीटिंग किस तरह गुजारें, रमज़ान मसाजिद में कैसे रहेगा इंतज़ाम, क्या है हुकूमत के अहकाम, इस हुक्म के तहत होंगे हमारे इबादतों अरकान, घरों में ही होगी नमाज, मसाजिद में 3 लोगों को होगी इजाज़त, इफ्तार का ना करे एहतमाम, खजूर को लेकर एहतियात बरतने की सलाह, हर एक का ख्याल रखकर लॉकडाउन के चलते कोरोना से नजात और देश में भाईचारे की दुआओं के साथ रमज़ानुल मुबारक का करे एहतमाम, जिला इंतज़ामिया को हर तरह का साथ देकर करे हुकूमत के अहकामात का एहतराम। इस मीटिंग में जिला वक्फ चेयरमैन उस्मान गनी पटेल, बंदा नवाज सांगलीकर और जिम्मेदारों के अलावा वक्फ बोर्ड का सरकारी अमला रहा मौजूद। सबको दी रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबादी। सांगलीकर रिटायर्ड इंजीनियर, वक्फ बोर्ड वाइस चेयरमैन बात कर रहा हूँ। और एक ज़रूरी ऐलान बोले तो जो खजूर आप इस्तेमाल कर रहे वो सभी बाहर देश से आ रहे, तो एहतियात से उसे लेते वक्त कंप्लीट धो वगैरह के घर में लेते वक्त उसे पानी से या गर्म पानी से ज़रा धो ले के लिए, तो वो कोरोना के बारे में वो सभी तरफ रिपोर्ट आया है उसके बारे में। ये अफ़गानिस्तान, ईरान, वहाँ से खजूर आ रहे, अभी तो सप्लाई बीजापुर में हो रहा है, फिर भी आप एहतियात से वो चीज़ धो लेके किए तो बहुत अच्छा है। तो मैं रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ हमारे सभी मुसलमान भाइयों को और हिंदू भाइयों को, बहनों को मेरी जानिब से और हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और हमारे सब मेंबर के जानिब से मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहसिन जमकंडी है। मैं वक्फ इंस्पेक्टर विजयपुर बात कर रहा हूँ। आज पूरे डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी और हमारे ऑफिस की जानिब से आज ये प्रेस मीट बुलाया गया है। मकसद ये है कि रमज़ान का महीना, मुबारक महीना आ रहा है, लेकिन कोरोना बीमारी की वजह से जो लॉकडाउन चल रहा है, उस लॉकडाउन का अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुसलमान भाई, सारे हिंदू भाई, सब लोग मिल के पूरा लॉकडाउन को पूरी तरह एहतमाम पूरा कर रहे हैं, लॉकडाउन के रूल्स उसको निभा रहे हैं। इसी मकसद में अभी रमज़ान के महीने के लिए हमारे वक्फ बोर्ड के और माइनॉरिटी ऑफिस की जानिब से इब्राहिम अडूर सर, हमारे माइनॉरिटी सेक्रेटरी, उन्होंने एक ऑर्डर पास करें 16/4/2020 को। तो इस ऑर्डर में ये दरख्वास्त की गई है और ये बताया गया है कि मस्जिदों में जिस तरह सिर्फ 3 लोग नमाज़ पढ़ रहे थे, उसी तरह 3 लोग नमाज़ पढ़ें। रमज़ान में तरावी के लिए जमात बना के नमाज ना पढ़े, सिर्फ 3 लोगों की जमात होगी। और सहरी और इफ्तारी का एहतमाम अपने अपने घरों में करें। सहरी और इफ्तारी का अपने अपने घरों में करके सहरी और इफ्तारी में अपने घरों में भी ज़्यादा लोगों को ना जमाएं। ये सोशल डिस्टेंसिंग का जो मेन मकसद है, लोगों को नज़दीक नहीं लाना है, लोगों को अपने अपने डिस्टेंस मेंटेन करके ये बीमारी को फैलने से रोकना है। लेकिन कई जगह ये पाया गया है कि मस्जिदों को तो लोग नहीं आ रहे, लेकिन अपने घरों में आजू बाजू वाले मिला के जमात कर रहे हैं। ये वो मकसद ख़त्म कर देता है। तो अपने अपने घरों में अपने अपने हिसाब से 5 टाइम नमाज जमातों के साथ, अपने घरों वालों के साथ जमात से नमाज़ पढ़ें। अज़ान का भी क्लाउज़ है, अज़ान कम डेसिमल पॉइंट्स में अज़ान देना है। 5 वक्त अज़ान दे सकती हैं, सहरी का ऐलान कर सकते हैं, इफ्तारी का ऐलान कर सकते हैं। लेकिन इफ्तारी का जो इंतज़ाम किया जाता था इज्तिमाई तौर पर, उस पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। इज्तिमाई तौर पर इफ्तारी का या सहरी का इंतज़ाम नहीं कर सकते। अपने अपने घरों में सहरी करना है, अपने अपने घरों में इफ्तारी करना है। और जितना हो सके सारे मुसलमान भाई जो इससे पहले के रमज़ानों में देखा जाता था कि इफ्तारी का इंतज़ाम, दावतों का इंतज़ाम करते थे, उन्हीं पैसों से गरीबों की मदद करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों का रोज़गार रुक गया है, बहुत सारे लोग तकलीफ़ में हैं। हमारे मस्जिदों के पेशमा, मौज़िन, सब लोग तकलीफ़ों में हैं। सबकी आप मदद करें, एक दूसरे के साथ मदद करें। इवन हमारे वक्फ बोर्ड की कमेटी वाले भी, बहुत सारी मस्जिदों की कमेटी वालों ने किट सप्लाई किया है। इसी तरह और भी जो इनकम की मस्जिदें हैं, जो दरगाहें हैं, जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, जो वक्फ के इदारे हैं, उनसे भी मैं दरख्वास्त करता हूं कि हो सके उतना गरीबों की मदद करें। और ये जो मेन मकसद है सोशल डिस्टेंसिंग का, इसका पूरा ये रूल्स फॉलो करें। घर में अपने नमाज़ पढ़ें, मस्जिदों तक ना आएँ, सिर्फ जो रूल के हिसाब से 3 लोग पढ़ना है वो पढ़ें।
ऐलान किया जाएगा, हर मस्जिद से ऐलान किया जाएगा इफ्तारी का और सहरी का। आप इसका पूरा एहतमाम करें, जिस तरह अभी तक साथ दिया है आगे भी साथ दे के आप सब इस जो मकसद है सोशल डिस्टेंसिंग का, इस मकसद को कामयाब करने में मदद करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕಫ್ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾ ವಕಫ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ನಾಳೆ ಅಥವಾ ಶನಿವಾರ ದಿವಸ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಸತತವಾಗಿ ರಂಜಾನ್ದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಆಚರಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ರೋಗದಿಂದ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಡೆಗಟ್ಟುವಂಥ ವಿಧಾನ ಯಾವುದಂದರೆ, ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ 3 ಜನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಜನ ಸೇರಬಾರ್ದು, 3 ಜನ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ತರಾವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಬಾರ್ದು, ರೋಜಾ ನಿಯತ್ಗಳು ಹಾಗೂ 5 ಹೊತ್ತು ನಮಾಜ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪದ್ಧತಿ ಮೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಲೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿ 3 ಜನರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಸೀದಿಗೆ ನಮಾಜ್ಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವರೇ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಅಲೌನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದಿನನಿತ್ಯ ರೋಜಾ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಬಾರ್ದು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಪಾನಿ ಹಂಚುವುದು, ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವುದು, ಕುರಾನ್ ಪಠಣ ಮಾಡುತ್ತಾ ಭಾಳ ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ತಾಸುಗಟ್ಟಲೆ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಜರುಗಬಾರ್ದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಜರುಗಿಸಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಸ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಕೂಡ ಅದರ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. 16/4/2020 ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯವರು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ವಕಫ್ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಸೀದಿಗಳಿಗೆ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕಫ್ ಬೋರ್ಡಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆದೇಶನೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರು, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಈ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ದಿವಸದಲ್ಲಿ 35 ಕೇಸ್ಗಳು ಕೊರೋನಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೇಸ್ಗಳು ಬಂದಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ರೆಡ್ ಝೋನ್ದಲ್ಲಿ ಬರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಬಹಳ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಗ್ಗಲದ ಬಾಜು ಮನೆಯವರನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಜಮಾತ್ ಮಾಡಿ 10-15 ಜನ ಕೂಡಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ 2 ಅಥವಾ 3 ಮಂದಿ ಸೇರಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕದ್ದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ರೋಜಾ ಇದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ರೋಜಾದ ನಿಯತಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ರೋಜಾ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಜಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಸೀದಿ ಕಡೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಒಂದು ವೇಳೆ 3 ಜನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಾಗ ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರು, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿಸುವಂಥ ಪೇಶ್ಮಾಮ್ಗಳು, ಮೌಜನ್ಗಳು ಭಾಳ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸ್ತೀರಿ ಅಂಥೇಳಿ ನನಗೂ ಕೂಡ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂಥ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾವನ್ನು ಅಟ್ಟಹಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳೋಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಬಯಸ್ತೇನೆ. ಆದರೆ
ಈ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬ ಮುಕ್ತಾ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಸಮಯ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ದಿವಸ ಎಲ್ಲರೂ ತಾವು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸೇರಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪದ್ಧತಿ ಮೊದಲಿನಿಂದ ರಂಜಾನ್ ಆಚರಿಸ್ಕೊತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊರೋನಾ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಿಳಿಪಡಿಸಿ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಾನೂನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಆ ಕಾನೂನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪಾಲಿಸೋಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಿಂದೂ ಹಾಗೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದವರಿಗೂ ಕೂಡ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೋರುತ್ತಾ, ಯಾವುದೇ ಘಟನೆಗಳು ಆಗಲಾರದೆ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಾಲಿಸ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು 3 ಜನರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ, ಆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಜನರಿಗೆ ತಾವು ಕೂಡ ಸಹಕರಿಸಿ ಆ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನು ಅಜಾ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಿಯತ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತಾವು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳ ಹಜರತ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಬಡವರಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಡವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಆ ಬಡತನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಅರಿತುಕೊಂಡು ರಂಜಾನ್ ಆಚರಿಸುವುದೇ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ವಿಷಯ. ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸುವುದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ 1 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಮುಕ್ತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಲು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದೆ, ರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅನೇಕ ಅನುಕೂಲಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆವು. ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿ, ಇವತ್ತು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿ, ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಈ ಸಲ ನಿರ್ಬಂಧ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಜನರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಖರ್ಚವನ್ನು ಬಡಬಗರಿಗೆ ಆಹಾರ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ಜನಜಂಗುಳಿ ಆಗಲಾರದೆ ಅವರ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ನಿಜವಾದ ಈ ವರ್ಷದ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ನಾವು ಆಚರಿಸ್ಬೋದು. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಬಟ್ಟೆದ ಅಂಗಡಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ವರ್ಷ ಸುಮಾರು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ 5,000 ರಿಂದ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಟ್ಟೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಖರ್ಚು ಸಹಿತ ಇವತ್ತು ಬಡಬಗರಿಗೆ ನಾವು ನೀಡಿದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಈ ಹಿಂದಿನ ರಂಜಾನ್ದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಗಿರ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದೇ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆ ಭಗವಂತ ತಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ ಆ ಶಕ್ತಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮೀರಿ ಬಡವರ್ಗರಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ತಾವು ಆಹಾರ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸವಲತ್ತು ಮಾಡಿದರೆ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹಬ್ಬನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಪೊಲೀಸರ ಜೊತೆ ವಾದ ವಿವಾದ ನಮ್ಮ ಜನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಾದ ವಿವಾದ ಮಾಡುವುದು ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರು ಒಂದು ಕಾನೂನು ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಬಾರ್ದು. ಅಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಅಂದರೆ ನಾವು 3 ಜನ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು 3 ಜನ ನಮಾಜ್ ಮಾಡುವ ಹೊತ್ನಾಗ ಮತ್ತೊಂದು 4 ಜನ ಬಂದು ನಿಂತರು, 7 ಜನ ಆದರೂ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಜವಾಗಿ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬ ನಾವು ಆಚರಿಸಂತೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿ ಈ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿಸೋಣ ಅನ್ನುವಂಥ ನಾನು ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ಆದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲಿಸ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಮುಬಾರಕ ಮತ್ತು ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್.